پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اس قوم کے لیے، اور پھر ارشد شریف کا جو اس کو قتل کیا گیا، جو اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کے اوپر، اور پھر میرا جو وزیر آباد پہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اور میں ایک پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایف آئی آر دی، اور پولیس نے میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے. تو یہ ہم نے سپریم کورٹ کے پاس لے کے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس اس وہ بھاری اکثریت سے جیتا تھا. اس کو صرف اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا جو قانون اس سے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا کورونا کے دور میں وہ اس سے اوپر لاگو نہیں کیا. ایک وجہ تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور ان کو ریزائن کرنا پڑا. کی انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی برطانیہ اور رول آف لا میں جو میں میری جو تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے. اور یہ اس لیے نہیں لوگ کہتے تھے لوگ جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے، اب ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا. جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یا خوشحالی نہیں آنے لگی. ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پہلے لگی. جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پہلے کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. خوشحالی بات ہے. آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس ہے، رول آف لا کا انڈیکس ہے، قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے. تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا، نمبر 2 کون سا، 3. تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10 12 یا 15 ملک ہیں سب خوشحال ترین ملک ہیں. ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے. جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہے، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے. تو صرف بھی پاکستان کے بغیر رول آف لا انڈیکس ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں. کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے؟ تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3. تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10 12 15 ملک ہیں سب خوشحال ترین ملک ہیں. ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے. جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے وہاں، رول آف لا ہے وہاں. تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں. 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر. وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ. تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں. تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری، اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے وہ شیر شاہ سوری تھا. شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی. اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا. سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا. جب اس نے انصاف قائم کر دیا
تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے, جو اور علاقے کے لوگ تھے, سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی, کیونکہ انصاف تھا. پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے, جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز, سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں, یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی, وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا. جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ, اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا ہے, تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہیں لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے. آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. پولیس بھی ہماری, پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی. تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, اب سوچے سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, ساری سیاست دیہاتوں میں, تھانہ, کچہری, پٹواری. کبھی سنا برطانیہ کے اندر یا سوئٹزرلینڈ میں یا اسکینڈینیویا میں کہ وہاں کوئی تھانہ کچہری کی کوئی ہو رہا سیاست ہو کہ میں اب تمہارے تھانے میں کام کرواؤں گا, کچہری میں کام کرواؤں گا, اس لیے مجھے ووٹ دو. وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیوں نہیں ہے ان سارے ملکوں میں, برطانیہ میں, یورپ میں, یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے. ان کی عدالتیں کمزور کو حقوق دیتی ہیں, کمزور کے پاس طاقت ہے, کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں, اس لیے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں آج پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی ہیں بیرون ملک, یہ ان کے پاس جتنا ان کا سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ کے برابر ہے. ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جتنی ہے, 1 کروڑ پاکستانیوں کی. اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرضے مانگنے کے لیے. اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دیں تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ ان سے پوچھیں. ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلاٹ بھی خریدتے ہیں نا, تو پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے. ان کو یہی نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلاٹ لے لوں. جب پلاٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں چلے جاتے ہیں, اور ملکوں میں سرمایہ کاری کر. پاکستان میں نہیں آ رہی, آتی ہے. لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا. لہذا پھر سے میں کہتا ہوں, 26 سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے, یا انصاف نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہے خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں. میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, میرا تو ان سے ملنا جلنا تھا, تو مجھے تو پتہ تھا کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان. وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا
तो ये पैसा मेरा फंस जाएगा, वो कभी पैसा नहीं लगाएगा। वो जितना मर्जी पाकिस्तान से प्यार करता हो, जितना मर्जी दर्द रखता हो पाकिस्तान से, वो सैलाब के लिए हमने मांगे, अरबों रुपए घंटों में इकट्ठे हो गए, लोगों ने पैसे दिए, लेकिन सरमायाकारी नहीं करते। तो लिहाजा ये जो हमारी तहरीक है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये जो हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये दरअसल इंसाफ की तहरीक है, और ये शुरू होती है जब हमारी अदालतें खड़ी हो जाती हैं। एक लोगों के लिए जो समझते हैं हम कमजोर हैं और हमारा ताकतवर के सामने आमना सामना हो गया, तो लोग चाहते हैं कि हमारी अदालतें हमारे साथ खड़ी हो। मैं वो विंस्टन चर्चिल जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था दूसरी जंग अजीम के अंदर, तो जब हिटलर की जो बिल्कुल बरतानिया के ऊपर हमला करने यानी आने लगी थी बरतानिया के ऊपर, वो फ्रांस के बॉर्डर पे खड़ी थी, उनके जहाज बमबारी कर रहे थे बरतानिया पे, तो खौफ में लोग जब उसके पास गए और पूछा कि हम बच जाएंगे, तो चर्चिल ने कहा कि क्या अदालतें इंसाफ दे रही हैं? हैरान हुए कि जी अदालतों का क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी दे रही हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि कोई ताकत हमें तबाह नहीं कर सकती जब तक हमारी अदालतें इंसाफ दें। तो मैं आज फिर से बड़े रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सहाफी अरशद शरीफ को शहीद किया गया। इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कौन थे वो लोग जिन्होंने धमकियां दी, किन्होंने इसके ऊपर FIR कटवाई, क्यों मुल्क से बाहर इसको जाना पड़ा, उसके बाद क्यों आगे उधर से गया, और फिर इसका कत्ल, ये जो इसको शहीद किया गया, इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और तीसरा मेरा कि ये तो मेरा हक है FIR का, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। अब मेरा जो दूसरा इशू है वो ये कि ये जो लंदन में फैसला हो रहा है, 2 अहम फैसले कर रहे हैं, क्या इलेक्शन जल्दी होगा या लेट होगा, और दूसरा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। तो मैं फिर से आज सारी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ये नामुमकिन है किसी का तसव्वुर करना कि एक मफरूर, एक सजायाफ्ता आदमी मुल्क के इतने अहम फैसले करेगा। ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं होता। और सबसे उससे भी बड़ी बात कि जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है, और इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये कैसे इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे उस मफरूर के सामने पास बैठ के डिस्कस कर सकता है? और दूसरी बात कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे, एंड में होंगे या जल्दी होंगे। सवाल यह है कि क्या वो मफरूर, वो सजायाफ्ता आदमी जो कि चोरी के पैसे से वहां बैठा हुआ है लंदन में, क्या वो फैसला करेगा ये अहम? क्या उसको पाकिस्तान से प्यार है या उसको कोई स्टेक है पाकिस्तान में? बच्चे उसके बाहर बरतानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, दोनों बेटे। उसका जो वो समधी है, जो इसहाक डार है, वो बाहर, उसके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, उसका बेटा बाहर बैठा हुआ है, सब भागे हुए हैं करप्शन केसेस से। क्या ये आदमी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जल्दी होने चाहिए या बाद में? जिस आदमी का सिर्फ मकसद एक है, किस तरह वो पहले जो पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, अरबों डॉलर इसने बाहर रखा हुआ है, और फिर NRO कैसे लेना है, उस पैसे को बचाना कैसे है। जिस आदमी का असल मकसद ये हो, क्या वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना है? सबको पता है,
कोई भी माशरत के माहिरीन से आज आप पूछ लें कि जिस दलदल में पाकिस्तान गिरता जा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो हमारी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आमदनी कम हो रही है, जो हमारे किसानों का आज हाल है, हर चीज नीचे जा रही है। जब मुल्क की आमदनी कम होती जा रही है तो हमने कर्जे कैसे वापस करने हैं, किस्तें कैसे वापस करेंगे जब आमदनी कम होती जा रही है। और ये कैसे ठीक होगा? जब तक ये हुकूमत बैठी है तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आती, यानी माशत जब तक इस्तेकाम उसका हो ही नहीं सकता जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशत की स्टेबिलिटी होगी, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि आगे क्या होगा, हुकूमत कितनी देर चलेगी। तो वो आदमी जिसका पैसा बाहर पड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए क्या फैसला बेहतर है, अभी जल्दी इलेक्शन हो या बाद में हो, क्या वो फैसला करेगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ये है ही नहीं। वो तो देख रहा है कि उसका पैसा बचेगा कैसे। वो सिर्फ तैनाती भी इस तरह ही करेगा, देखेगा कि उसके इंटरेस्ट कौन बचाता है। वो तो मेरिट का सोच ही नहीं रहा, कभी भी नहीं सोचा, सारी जिंदगी मेरिट का नहीं उसने सोचा। कब उसने जजेस के ऊपर या कोई भी इदारों के ऊपर जब लोग बैठे हैं, नैब है, या कभी मेरिट का नहीं सोचा, क्योंकि उसका तो है ही इतना पैसा बना लिया, अब उसे बचाएगा कैसे। लिहाजा ये मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो आदमी जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान से मिलता ही नहीं है, जो कभी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि क्योंकि अभी इलेक्शन होंगे तो उसको डर है कि वो हार जाएगा, तो लिहाजा वो डिले पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, अपनी जात के लिए कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरी दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी आज सारे मुल्क को सोचना चाहिए कि एक ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और ये जो भी फैसला करेगा अपनी जात के लिए करेगा, पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा। अब मेरी तीसरी बात, देखिए मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। ये मैंने आज नहीं कहा, मेरे 26 साल से बयान पढ़ लें कि मैंने हमेशा यह कहा है कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती करना चाहता है। हम तो अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो जाए हल करने के लिए, हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते। मैंने कोशिश भी की शुरू में जब मैं इक्तदार में आया, लेकिन गुलामी किसी की नहीं हम करना चाहते। मैंने आपको मेरे बयानात पढ़ लें, जब हमने अमेरिका की जंग में शामिल हुए, वॉर ऑन टेरर में, मेरे सारे आप बयानात पढ़ लें। मैं हर जगह कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम अपने लोगों को कुर्बान करें किसी और की जंग में। 20 साल मेरे बयान पढ़ लें, मैं एक ही चीज कहता रहा कि हमने अपने लोगों को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि हम आजाद नहीं हैं, हमारी आजाद सोच नहीं है, हम गुलामी कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं करती, वो किसी और के फॉरेन पॉलिसी के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान करती है। लेकिन मैं दुश्मनी तो कभी भी किसी से नहीं चाहता। कौन अक्लमंद आदमी चाहता है कि लोगों से दुश्मनी हो? हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात की। हैरत मुझे यह है कि यहां एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहां से बैठ के फीड करता है सहाफियों को, जो उनके पॉकेट सहाफी हैं, यानी इनके बगल बच्चे हैं, उनको बकायदा बताया जाता है। और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूं उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। यह भी आज नौबत आनी थी कि 2 सहाफी उनको ध्यान देना पड़ा कि हमारे बयानों को गलत पेश किया जा रहा है।
यानी मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा है। और वो गलत इसलिए कर रहे हैं कि यहां पूरा प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है। वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह साबित करें कि इमरान खान ने कुछ कहा था तो कुछ और हो गया। मैंने जो साइफर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा हुआ है, पार्लियामेंट में रखा है, सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, कैबिनेट के अंदर रखा है। जो असद मजीद जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, जिसकी डोनाल्ड लू से बात हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा है साइफर का कि बिल्कुल वो जो मैं कह रहा था वो बातें डोनाल्ड लू ने सही धमकियां दी उसको कि इमरान खान को हटाओ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उस दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल जो बैठी थी शहबाज शरीफ के नीचे, उसने भी तायद की है कि हां इन्होंने गलत किया है, इन्होंने मुदाखलत की है। तो इसमें इशू क्या रह गया? आगे बात अब जब कर रहे हैं कि हमने आगे चलना है, तो आगे तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। मैं तो हमेशा चाहता हूं, क्योंकि जितने हमारे दुनिया में अच्छे ताल्लुकात होंगे और दुश्मनियां कम होंगी, हम तिजारत करेंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो मकसद तो ये है। तो ये मैं अभी नहीं, मैं 26 साल से यही बात कह रहा हूं। मुझे सिर्फ फिर से अफसोस है कि हमारी सहाफत उधर पहुंच गई है, यानी उस लेवल पे पहुंच गई है कि बाहर के सहाफियों को कहना पड़ा कि हमें गलत तरह पेश किया जा रहा है हमारा इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू भी वैसे सुन लें अगर किसी को, तो आज बता दें कि 26 साल और अब में उसमें कोई फर्क है? उसमें कोई फर्क नहीं है। और आखिर में मैं आप सबको, अपनी कौम को, मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि यह वक्त आपने जाने नहीं देना। कभी कभी कौमों की जिंदगियों में, मैं फिर से कहता हूं, ऐसा वक्त आ जाता है, कौम इस मोड़ पे खड़ी हो जाती है कि अगर वो सही फैसला कर ले बाहैसियत कौम, तो वो अपनी तकदीर बदल सकती है। हम आज उधर खड़े हैं कि हम एक हकीकी आजादी के सफर पे निकले हुए हैं। ये जो हमारी मार्च है, ये हकीकी आजादी के लिए जो आती है इंसाफ से। आम आदमी पूछते हैं कि जी हमें क्या फायदा होगा? आपको इंसाफ से क्या फायदा होगा? इंसाफ से आपको हुकूक मिलेंगे, हुकूक आपको आजाद करेंगे। आपको वो मुश्किलों, जो मसलन छोटा कारोबार करने वाला, उसको सारा वक्त मुश्किल पड़ी होती है, कभी कोई रिश्वत मांगता है, कभी कोई पैसे मांगता है, उसको हर वक्त उसको मुश्किलें पड़ी होती है। दुबई में नहीं होती, मलेशिया में नहीं होती, बर्तानिया में नहीं होती, लेकिन यहां होती है क्योंकि कानून नहीं है। हम 129 नंबर पे इंसाफ के, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 129 पे है पाकिस्तान। तो जब इंसाफ ही नहीं है, लोग आजाद नहीं है, और जब आजाद नहीं है, खुशहाली नहीं आती। तो खुशहाली के रास्ते में रुकावट है कि एक वो कानून है जो ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा है। इसके लिए कौम को खड़ा होना पड़ता है। ये कौम जब तक अपने हकूक के लिए नहीं खड़ी होगी, अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद नहीं करेगी, कोई भी आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती हैं, आजादी छीननी पड़ती है, जद्दोजहद की जरूरत है। और इंशाअल्लाह मैं जो देख रहा हूं रास्ते में, जिस तरह लोगों ने कहा कि इमरान खान नहीं होगा तो पब्लिक नहीं निकलेगी, मैं तो अल्लाह का शुक्र कर रहा हूं कि मेरी कौम में इतना शऊर है कि मैं इंशाअल्लाह पिंडी में आपके साथ होऊंगा, लेकिन उससे पहले पब्लिक निकली हुई है। तो मैं तो अल्लाह का खास आज शुक्र अदा करता हूं, और आप सबका कि आपने जिस तरह पूरी आज शिरकत की हमारे साथ, मंडी बहाउद्दीन में भी और जड़ावाला में भी, दोनों जगह पे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे।